Hello, good morning. My sound is audible? Yes, sir, audible. Hello. Okay. Okay. Good morning to all of you. Now, yesterday we have completed the section number one. That is chapter number four. In section number one, we have completed. Today we'll move to the section number two. Now, in section number two, we have this four chapters. And section number one and two, we have the same chapter, that is four chapters. Already in section number one, four chapter we have completed. Correct? Now, today we'll start the section number two. In that, we have not taken the chapter number five. Afterward, we will take the chapter number five, that is solar energy. Now, today we'll start the chapter number six, that is the wind energy. This is very simple chapter as compared to the section number one and remaining chapters. Means what? In throughout power plant engineering, this is a very simple chapter. That's how I have completed the initially the wind energy chapter. So I will read the syllabus. What is the syllabus of wind energy? Now the first point is the introduction. Second, wind power means what? Wind power means what? We have the formula, and with the help of that formula we can calculate the power of wind. Next, basic component of WECS, wind energy conversion system. WECS means what? Wind energy conversion systems means what? We know that we have all students, we have seen the wind energy power plant, correct? So there are different types of components are there. So in this chapter we have to study we will study the basic component of wind energy conversion systems, correct? That is a blade, rotor, generator. These are the simple parts we have to study, and we'll study the function of that component. Next part, it is a classification of WECS, wind energy conversion system. Means what? We have the different types of wind energy machines are there. That is a vertical axis machine, horizontal axis machine. So we will study the classification. In that classification, basically in our syllabus we have the two parts are there. That is horizontal axis machine, and second is a vertical axis machine. Mostly nowadays all the areas we are using the horizontal axis machines, correct? And rare cases we are using the vertical axis machine. After that, we'll study the advantage and disadvantage of wind energy conversion system. Last part is the application of energy, and in this chapter also we have the problems, correct? So this is very simple chapters. We'll directly will start the wind energy chapters. This is the syllabus. Now, my basic question is the all students, we have seen the general diagrams of wind energy. Now, my screen is visible to all of you. Yes or no? I think my screen is visible. Yes, sir. Okay. Now, before starting the chapter detailed explanation, we have to understand the construction working of wind energy. Actually, what parts are there? What is the construction? Uh, how they are working? Now, in our screen, one diagram is drawn, or one image is there. Please check the diagram. Uh, See, the first of all you have to understand the direction of wind. uh, One arrow is given. Now check the arrow. Mm, Wind is showing one arrow. Wind is तुम्हाला wind. Mostly we are thinking wind is coming front side of the blade, but it is a wrong concept. Blade is tilted, or we can say that is set such a like wind is coming back side of the that we can say that back side of that blade. प्रत्येकाला असं वाटत असतं की आपण वाईन जी असणार आहे ती आपली जुनी कन्सेप्ट आहे की वाईन जे असणार ते पुढून साईड येणार. आपण ऍक्च्युअली जी कन्सेप्ट असते खरी प्रॅक्टिकली ती वाईनच्या डायरेक्शनला ब्लेड कशी सेट केलं जाते तर वाईन ही बॅक साईडने येणार आहे, लक्षात ठेवा. नेक्स्ट diagram, they are showing some different numbers. Number one, they are showing number one. What is the number one? That is a blade,
correct. Number one, it is a blade, or we can say it is a turbine, correct. Next, part number two, it is a hub. Means what? Why they are providing the hub? First of all, you understand the blade. What is the function of blade? The blade, it is a aerodynamic shape. Blade, it is aerodynamic shape. It is attached on a hub. It is attached on a hub. When wind is coming on that blade, the hub will be rotated. म्हणजे त्या ब्लेडला आपण काहीतरी अँगल दिलेला असणार आहे एरोडायनामिक, जेणेकरून काय होणार आहे, ज्यावेळेस वाइंड आपली त्या ब्लेडवर येणार आहे त्यावेळेस ऑटोमॅटिक काय होणार, तर रेजिस्टन्स तयार होणार आणि आपले ब्लेड काय होणार, तर रोटेट होणार. ब्लेड रोटेट झाला, अल्टिमेटली हब विल बी रोटेटेड. Part number one, it is a blade. Part number two, it is a hub. Part number three, it is a pitch change. This concept will sit after what is a pitch. Part number four, it is a mounting. Mounting means what? At the center of that hub, we are providing the shaft, because of we have to convert the wind velocity, that is the kinetic energy, we have to convert into the mechanical energy, and after that mechanical energy we have to convert it into the electrical energy. The main basic principle of wind energy, we have to convert the mostly input, it is a velocity. Means what? Velocity means what? 1 upon 2 mu square, that is kinetic energy. Input, it is a kinetic energy. That kinetic energy we have to transfer on that blade. After that, running the hub or rotated the turbine or power plant will that convert that kinetic energy into the rotary energy, that is the mechanical energy. And on that shaft you are providing the generator. So afterwards we have to convert that mechanical energy into the electric energy. This is the basic principle of wind energy. Next, part number five. Part number five is given as nacelle. This part is also will cover afterwards. Next, 6 number Pinterline drive. Pinterline drive. 7 number tower. 8 number foundation. 9 number building, control building means what? Inside that foundation or that vertical column, we are providing different types of wiring and controlling devices, and all arrangement for that wind power plant, it is at the base, that is the control of the building. Now one more term is given, that is capital A B. What is the capital A? Transmission, speed increases, driven shaft on the bearing, clutch and coupling. These are the mechanical parts. After the rotation of that shaft, we have to require to increase the speed of that shaft. Sometimes we are providing the bearings. For controlling purpose, we are providing clutch, coupling, brakes, and after that part B, it is the electrical part, that is the we are providing the generator. This is a general diagram of wind energy power plant. Now I will ask some basic questions related to the wind energy. Uh, म्हणजे why or how wind is produced? How wind is produced? वारा कशामुळे तयार होतो बघा? My basic question is how wind is produced. काय reason काय आहे? कोण सांगते? वारा कशामुळे तयार होतो भाऊ? कोण सांगते? कोण सांगते? कोणाला माहित असेल तर सांगा. तर बघा, always keep in mind the input parameter for wind energy, it is wind. Without wind we cannot produce the electricity for this power plant, correct. Means what? Input, it is wind. Wind nothing but the velocity. Velocity nothing but it is a kinetic energy, correct. And that kinetic energy we have to convert into the mechanical energy. Means what? My basic question is, without wind it is not possible to run the power plant. तर वाइंड कधी तयार होते वाहन कशामुळे होत असेल, कोणाला सांगता येईल काय? ते बघा, मोस्टली wind will be produced by varying the temperature. The atmospheric मध्ये टेम्परेचर जर व्हॅरी झालं, बरोबर आहे का, आणि व्हॅरी होत असते. ॲटमॉस्फिअर मधलं टेम्परेचर जर व्हॅरी झालं तर ऑटोमॅटिक प्रेशर, म्हणजे एका साईडला प्रेशर हाय, टेम्परेचर जर व्हॅरी झालं, ज्या ज्या रिजनमध्ये टेम्परेचर जास्त आहे
तिथलं प्रेशर कसं असणार आहे, काय असणार आहे बाबा, प्रेशर आणि टेम्परेचर रिलेशन काय, व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर अँड प्रेशर. PV is equal to MRT, correct? PV is equal to MRT means what, pressure is directly proportional to temperature, correct? Means what, whenever temperature will be increases, automatic pressure will be increases, correct? मग आपलं जर ज्या रिजनमध्ये टेम्परेचर जास्त आहे त्या रिजनमध्ये प्रेशर जास्त असणार आणि ज्या रिजनमध्ये टेम्परेचर कमी आहे तिथे प्रेशर काय असणार, कमी असणार. ड्यू टू अनइव्हन टेम्परेचर और इनइव्हन प्रेशर, ही दोघांमधला काय डिफरन्स आहे. We have the one point we have the high pressure and at different point we have the less pressure. Due to temperature difference, the winds are produced. Correct? Means what? Due to temperature difference and due to pressure difference. Temperature difference म्हणा किंवा pressure difference means म्हणा, because of pressure and temperature are directly proportional to each other. So due to pressure difference, the wind are produced. And what will happen? See the introductory part. To obtain the wind power, the kinetic energy of wind is used to create the mechanical power. So gain of generator to convert the mechanical power into the electric. This is the basic principle. Basic principle काय असणार आहे? Kinetic energy input, kinetic energy to convert to the mechanical energy, and mechanical energy is converted into the electrical energy. The moving air has huge amount of kinetic energy. Means what? जर आपण म्हणतो बाबा वारा जास्त वेगाने वाहतो म्हणजे आपण त्याला काय म्हणू शकतो, व्हेलॉसिटी विल बी हाय लेवल. मीन्स व्हॉट, द मुव्हिंग एअर हॅज ह्यूज अमाऊंट ऑफ कायनेटिक एनर्जी अँड दिस कॅन बी ट्रान्सफर्ड इन टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय युजिंग द वाइंड टर्बाइन. तर काय करायचं, फक्त आपलं जे वाहता वारा आहे हाय व्हेलॉसिटीला ते फक्त काय करायचं, आपल्या ब्लेडवर ट्रान्सफर करायचं. Correct? What will happen? That velocity we have to we are using for the running the turbines. Correct? Turbine म्हणा, blade म्हणा, no problem. आणि एकदा तर टर्बाइन रोटेट झालं तर तुम्हाला बाकी कन्सेप्ट माहित आहे. द वाइंड टर्न द ब्लेड विच स्पिन अ शाफ्ट. बरोबर आहे, वाइंड कशाला टर्न करणार, ब्लेडला, विच स्पिन द शाफ्ट विच कनेक्ट टू द जनरेटर and make the electricity. The electricity is sent to the transmission distribution line to the home, business, school. ते application झालं. And wind turbine cannot work if the no wind or if wind speed is very high if damaged. तर बघा, there should be some limitations for wind energy. There is no wind in the atmospheric. In that condition we cannot run our power plant. This is one condition. जर velocity कमी असेल किंवा wind नसेल तर पॉसिबल नाही. आणि वन अदर कंडिशन इज देअर फॉर हाय स्पीड ऑफ वाइंड. समटाइम्स वी हॅव द हाय स्पीड इन द वाइंड. कधी कधी काय होतं, वारा जास्त वेगाने व्हावं लागतं, कधी कधी कमी असणार आहे. बरोबर आहे का? हा व्हेरिएबल सोर्स आहे. मीन्स वॉट, वाइंड एनर्जी पॉवर प्लांट वी कॅनॉट रन ॲट 24 hours डिपेंडिंग अपॉन द वाइंड व्हेलॉसिटी और डिपेंडिंग अपॉन द वाइंड. जर वाइंडचं स्पीड कमी असेल, not possible to run the power plant. Sometimes a higher speed, in that condition also some chances for damages. In that condition also we cannot run the our power plant. म्हणजे बघा, स्पीड जास्त असून पण चालणार नाही आणि कमी असून पण चालणार नाही. बरोबर आहे का? म्हणजे जास्त स्पीड असेल तर डिसएडव्हान्टेज आहे, आपलं डॅमेज होऊ शकते. आणि कधी कधी लो स्पीड असेल तर आपले टर्बाइन किंवा ब्लेड रन होऊ शकणार नाही. करेक्ट? मोस्टली दे हॅव गिव्हन द व्हॅल्यू average wind speed. Average wind speed they have given 14 miles per hour. It is needed to convert the wind energy into electricity. Minimum speed किती पाहिजे बघून तर 14 miles per hour एवढं स्पीड पाहिजे. Then and then only we can achieve the we can run our the power plant. Otherwise it is not possible to run the our power plant. तुम्ही जर हा wind energy power plant बघितला असेल तर we require some specific height. हा मोस्टली पॉवर प्लांट कुठं असणार, जिथं हाईट पॉसिबल आहे त्या ठिकाणी आपण हे प्लांट प्रोव्हाइड करतो. बरोबर आहे का? आणि मेन प्रॉब्लेम काय आहे, तर तुम्ही जर ती बॉडी बघितली असेल तर दिसताना जर तुम्हाला बॉडी लागल्यानंतर ती रिजिड बॉडी असणार आहे. म्हणजे सगळं जे मटेरियल असणार ते हाय क्वालिटीची किंवा हाय स्ट्रेंथ असणार आहे. म्हणजे जेवढं मटेरियलची क्वालिटी किंवा वेट जास्त असणार आहे त्याला इनपुट पॅरामीटर असणार रन करण्यासाठी, तेवढी आपल्याला मॅक्झिमम एनर्जी लागणार आहे. त्यासाठी मिनिमम काय तर त्यांनी रेंज दिले, त्यापेक्षा जर कमी असेल तर आपला वाइंड टर्बाइन रन होऊ शकणार नाही किंवा रोटेट होऊ शकणार नाही. रोटेट नाही झालं तर आपण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करू शकणार नाही.
one wind turbine can produce enough electricity up to 300 homes. म्हणजे त्यांनी सांगितले की बाबांनो एक पॉवर प्लांट घेतला तर तो साधारणतः 300 घरांना इलेक्ट्रिसिटी प्रोव्हाइड करू शकतो. म्हणजे एवढी त्याची जनरल कंडिशन सांगितली बाबांनो. आपण जर तुम्हाला क्वेश्चन विचारला तर एखाद्या वाइंड एनर्जी पॉवर प्लांट आहे तर तो किती घरांना एनर्जी देऊ शकतो. त्यांनी ॲव्हरेज सांगितले बाबांनो एखादा पॉवर प्लांट आपण इन्स्टॉल केला वाइंड एनर्जी पॉवर प्लांट तर 300 घरांना एवढी एनर्जी देऊ शकतो. लक्षात आलं. स्पीड किती पाहिजे 14 miles per hour एवढी मिनिमम स्पीड पाहिजे. आणि किती ते इलेक्ट्रिसिटी देऊ शकतो त्यांनी सांगितले ॲव्हरेज तर 300 होम्सला ते प्रोव्हाइड करू शकतो. दिस इज द इंट्रोडक्टिव्ह पार्ट. नेक्स्ट power of wind. Power of wind means what? How to calculate the power of wind. म्हणजे आपण जे म्हणतो बाबा वारा आपल्या ह्याच्यावर आला तर अल्टिमेट एम टू कॅल्क्युलेट द पॉवर. करेक्ट. वाइंड आपल्या टर्बाईन येणार आहे पण ती कसं कॅल्क्युलेट करायचं तर काहीतरी फॉर्म्युला पाहिजे. बरोबर आहे का. आपण व्हेलॉसिटी म्हणतो त्यावर कायनेटिक एनर्जी काढू शकतो. बरोबर आहे का. कायनेटिक एनर्जी इट इज अ जूल. करेक्ट. and power it is a watt. Means what? We have to divide by time. Joule per second, nothing but the watt. But how to calculate the power of wind? The basic principle of wind energy is depends upon the kinetic energy. तुम्हाला सांगितले बेसिक प्रिन्सिपल काय. द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ wind energy it is the kinetic energy. The power in the wind can be calculated by using the concept of kinetic energy. बघा कधी ॲट द टाइम ऑफ कॅल्क्युलेशन यू रिक्वायर सम इनपुट पॉवर. तुम्हाला कधी इनपुट माहित पाहिजे. व्हॉट द इनपुट इन दिस केस velocity it is input. So with the help of velocity we can calculate the kinetic energy, that is 1/2 mv square. So basic principle of wind energy it is a depends upon the kinetic energy. The wind mill nothing but the wind turbine works on the principle of conversion of kinetic energy. Conversion of kinetic energy of wind into mechanical energy and into electrical energy. Now how to calculate the kinetic energy. आता एक लक्ष द्या थोडंसं काय अवघड नाही. आता आपल्याला काय करायचे पॉवर ऑफ वाइंड काढायचे. म्हणजे वाइंड जी आपल्या टर्बाईन येणार आहे त्याचा फॉर्म्युला आहे कशी कॅल्क्युलेट करायची. बघा व्हॉट द कायनेटिक एनर्जी. द कायनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मशीन. जर तुम्हाला व्हेलॉसिटी माहित असेल मास माहित असेल द कायनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मशीन दॅट इज 1/2 mv स्क्वेअर. हे तर तुम्हाला बेसिक फॉर्म्युला माहित आहे. बट मास इज इक्वल टू रो ए व्ही. हा फॉर्म्युला तुम्ही हे शिकला का भाऊ एफ एम मध्ये माहित असेल. झाला एफ एम मध्ये रो ए व्ही मास इज इक्वल टू रो ए व्ही झाला का एफ एम मध्ये. हा फॉर्म्युला एफ एम मध्ये झाला आहे का. येस और नो. झालाय का नाही. अक्षय झालाय इथे. अक्षय येस सर. झालाय ना. येस सर. ओके. that is the kinetic energy equal to 1/2 mv square. 1/2 it is a constant, m it is a mass and v it is a velocity. Correct. Next instead of mass we have taken rho ev. Rho ev means what? Rho it is the density of air. Here we are considering the wind means what? Wind nothing but the air. Correct. So rho it is the density of air. Density of air it is in kg per meter cube. Next a, what the a? Area. Here we are considering the blades. So area of rotating blades, that is the capital A. And v it is the velocity. Now that m value I will put in equation number 1. So what is the formula? That is the kinetic energy is equal to 1/2 at is it. Instead of m I will put the rho av. Correct. 1/2 rho av into v square. V into v square, that is v cube. That is the kinetic energy is equal to 1/2 rho a v cube. This is equation number 2. In above equation tells that means what? Equation number 2 tells that तिथे पण काय प्रॉब्लेम आहे. इक्वेशन कसं आलं. इक्वेशन 2 मध्ये काय केलं बघा. कायनेटिक एनर्जी घेतले 1/2 mv स्क्वेअर आणि त्या ठिकाणी फक्त m ची व्हॅल्यू पुट केली. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ m? दॅट इज रो ए व्ही डेन्सिटी ऑफ एअर
area of blade, and V it is the velocity. Now, uh, above equation means or equation number 2 tells that power available is proportional to. आता बघा, तुम्हाला पॉवर जर सगळा विचारला क्वेश्चन बघून एमसीक्यूला, द पॉवर डिपेंड्स अपॉन, कशावर पॉवर डिपेंड्स आहे, द फॉर्म्युला चेक करा. द अबाव इक्वेशन टेल दॅट पॉवर अवेलेबल इज प्रपोर्शन टू एअर डेन्सिटी, कारण डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे. डेन्सिटी वाढली, व्हॉट इज बाय डेन्सिटी, डेन्सिटी काय बघून, व्हॉट इज द फॉर्म्युला, डेन्सिटी इज इक्वल टू मास पर युनिट व्हॉल्यूम ना, बरोबर ना. Yes, sir. Yes, sir. हा, करेक्ट. डेन्सिटी इज इक्वल टू मास पर युनिट व्हॉल्यूम. डेन्सिटी हाय कधी असेल तर मास जर जास्त असेल तर, बरोबर आहे का. मीन्स वॉट, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेन्सिटी. मीन्स वॉट, इन दिस केस चेक द रिलेशन 1/2 रो ए फी क्यू. Means what, kinetic energy directly proportional to density. If density of air will be increases, the kinetic energy will be increases. Similarly, uh, velocity. Similarly, area of blade. If we will increases the area of the blade, automatically kinetic energy will be increases. म्हणजे थोडक्यात पॉवर जनरेशन काय असणार लक्षात. हे एक फॉर्म्युला कसा द्यायचा, तर आपला पॉवर जनरेशन करायचे. आपला हायर पॉवर कधी जनरेट होईल, जर त्या एअरची डेन्सिटी जास्त असेल तरी आपण पॉवर जास्त प्रोड्यूस करू शकतो. जर समजा एखादा ब्लेडची साईज किंवा जे पॉवर प्लांट जर बिग असेल म्हणजे काय असणार आहे, ब्लेडची साईज जास्त असणार आहे, बरोबर आहे का. ब्लेड एरिया जर ऑटोमॅटिक वाढला तर ऑटोमॅटिक पॉवर जनरेशन वाढणार आहे, बरोबर आहे का. व्हेलॉसिटी वाईनची वाढली, ऑटोमॅटिक आपलं काय होणार आहे, पॉवर जनरेशन वाढणार आहे. दीज आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टर्म, दॅट इज अ एअर डेन्सिटी, एरिया ऑफ ब्लेड आणि व्हेलॉसिटी. त्यांनी ती सांगितले बघा, इन अवर इक्वेशन टेल दॅट the power available is proportional to air density, air velocity, and the area of blade. Now, again we will put the value of area. The area is normally circular, mostly for aerodynamics sake. For our calculation purpose, mostly we are considering the blade area or size of the blade. It is circular. So, how to calculate the area of blade for circular blade? The area is normally circular, and we have taken the diameter d for that blade. So how to calculate the area of circular pipe or circular blade? That is A is equal to pi by 4 into d square. नेक्स्ट आता काय कास्ट केले बघा, इक्वेशन 2 मध्ये आपण एच व्हॅल्यू पुट करतो. ए काय आपला तर एरिया ऑफ ब्लेड आहे. इक्वेशन नंबर 2 काय होईल सांगा, 1/2 हायच राहील, 1/2 रोलर रो हायच राहील. एच्या ठिकाणी काय पुट केले आपण, फक्त पाय बाय 4 इंटू डी स्क्वेअर, आणि व्ही क्यूबला व्ही क्यूब हायच ठेवलेलं आहे. तर काय येईल, 2 into 4 1/8. रोलर रो हायच ठेवलं, पायला पाय हायचं, डी स्क्वेअर इंटू व्ही क्यूब. पण आलेली जी व्हॅल्यू असणार आहे ही कायनेटिक एनर्जी काय असणार तर इन वॅट मध्ये असणार आहे. वॅट म्हणजे आपलं काय असणार तर इनडायरेक्टली ही पॉवर भेटलेली. तुम्हाला मोस्टली इन एमसीक्यू एक्झामिनेशन दे आर आस्किंग द क्वेश्चन्स, power of the wind, how to calculate the power of wind. What is the final formula, 1/8 rho pi d square into v cube. Rho means what, 1/8 it is constant, rho it is the density of air, pi it is a constant term, d it is the diameter of blade. We have considered the circular blade, d is the diameter of blade, and v is the velocity of wind. So 1/2 rho pi d square v cube. With the help of this formula we can calculate the power of wind, किंवा पॉवर आपण किती जनरेट करू शकतो, किंवा एनर्जी वाइंड असणार आहे ब्लेडवर त्याची पॉवर किती आहे, पॉवर ऑफ वाइंड. विथ द हेल्प ऑफ दिस फॉर्म्युला वी कॅन कॅल्क्युलेट द पॉवर इन वॅट. बघा, once again I will revise the term. We have taken the formula, kinetic energy is equal to 1/2 mv square, 1/2 mv square. Instead of n we have put the value rho av. Again 1/2 rho av cube. This is equation number 2. In that equation number 2 again we have consider we have the circular blade, so area of circular blade or circular pipe pi by 4 into d square, and finalize the formula 1/8 rho pi d square and v cube in watt.
So with the help of this formula we can calculate the power of wind. जर तुम्हाला MCQ मध्ये कोणी विचारला तर विचारू शकतील तशी वाइंडची पॉवर काय, तर हा फॉर्म्युला असणार आहे फायनल 1/8 rho pi d square into pq. आता बघा, the above equation tells that the maximum power available on wind varies according to density. आता हे पुन्हा तेच सांगितले, varies according to density, diameter, velocity of air. ते सांगितले डेन्सिटी वाढली वाइंड पॉवर वाढणार आहे किंवा पॉवर वाढणार आहे. डी वाढला म्हणजे काय, तर ब्लेडचा एरिया वाढणार आहे, पॉवर जनरेशन वाढणार आहे. वेलोसिटी वाढली, पॉवर जनरेशन वाढणार. लक्षात आलं बघून काय, 1/8 रो पाय डी स्क्वेअर इंटू pq. इथे पण कोणाला काय शंका आहे का बघून, कशी कॅल्क्युलेट केली पॉवर ऑफ वाइंड. इथे पण काय कोणाला शंका आहे तो विचारा. काय शंका कोणाला? एनी प्रॉब्लेम? येस नो? आहे का प्रॉब्लेम कोणाला? Any problem is there for your side? Okay, no problem. Okay, next part, it is a basic component. Next part, it is a basic component of wind energy power plant. This is also showing the construction and working of the turbine. That is one number, they are providing the blades. 2 number, electromagnetic brakes. 3 number, it is a mechanical brake. 4 number, gearbox. 5th number, it is generator. 6 number, it is the tail vane. 7 number, they are providing the tower top. 8 number shaft and controller. तुम्हाला तर जनरल लक्षात आलं असेल की बाबा आपण काय करतोय बघा. तर बघा, त्याच्या अगोदर थोडं जनरल ब्लॉक डायग्राम दाखवतो. ब्लॉक डायग्रामच्या खाली पण डायग्राम आपण हँड रिटन काढलेले आहे. लक्ष द्या, हा जनरल सांगतो मला. तर बघा, स्क्रीन दिसत नाही का? स्क्रीन नॉट विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. Okay. नेटवर्क का जो प्रॉब्लेम आहे, वेट करा एक मिनिट. बघा, जनरल तुम्हाला कळलं असेल ह्या चॅप्टरमध्ये काय आहे. जास्त कॉम्प्लिकेटेड वगैरे चॅप्टर नाही. कॉम्प्लिकेटेड नाही म्हणून तर बाकी चॅप्टरपेक्षा अगोदर आपण हा चॅप्टर घेतलेला आहे. आजचा सोपा चॅप्टर थोडं लक्ष द्या. परत वाचायची काही गरज लागणार नाही. तुमच्या समोर सगळं दाखवतोय आपण, बरोबर आहे का? There are different types of components are there. We'll study what are the different components of wind turbine. Once again, we'll check the diagrams. We'll start from our left side. That is a wind. Wind is coming on the blade. That time blade will be rotated. After the rotating blade, hub also rotating, and hub is provided on the shaft. The hub rotates automatically. There are transmission system. Why we are providing the transmission system? Transmission system nothing but we are providing the different types of gear.
What is the function of gear? By varying the speed. Suppose the turbine will be rotated at slow speed, even though we are increasing the speed of that generator or shaft. So with the help of gear, different types of gear arrangement, we can vary the speed. The main function of gear to vary the speed and torque. Correct? Means what? Ultimate EM we require the higher speed. जरी तुमचा वाईनचा स्पीड जरी कमी असेल आपण आपला स्पीड जास्त पाहिजे. सो वी आर प्रोव्हाइडिंग द डिफरंट टाइप्स ऑफ gear. Correct? We are providing coupling. Our couplers, the main function of coupling or coupler to connect the different shafts or to connect the shaft. Next, we are providing the brakes. Why we are providing the brakes in wind energy? For controlling purpose. For controlling purpose means what? Whenever speed of the wind will be increases. जर समजा वाईनचं स्पीड वाढलं तर व्हॉट विल हॅपन द टर्बाईन स्पीड विल बी इंक्रीजेस. जर आपल्याला जास्त स्पीड असणं पण आपल्याला म्हणजे नको आहे. तुमचं असं म्हणणं असेल की बाबा जास्त जर वाईंड असेल तर जास्त आपण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करू शकतो. इट इज करेक्ट. पण दे हॅव सम लिमिटेशन्स. तर जास्त जर स्पीडने फिराल तर दे डॅमेजेस आवर टावर्स, ट्रान्समिशन सिस्टीम, गिअर बॉक्सेस. त्यामुळे आपला पाहिजे फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ दॅट टर्बाईन वी आर प्रोव्हाइडिंग द ब्रेक्स. It may be mechanical, it may be electromagnetic. Different types of brake systems are there. We are providing the brakes for controlling purpose. Clutch means what? For engage or disengage gearbox or the shaft. We are providing the clutch. Gearing, coupling, brakes, clutch. This part will be under the transmission, and they given the name that is capital T. हा एवढा पार्ट ट्रान्समिशन झाला. करेक्ट. नेक्स्ट आफ्टर द ट्रान्समिशन काय असणार आहे? वी हॅव टू कन्वर्ट दॅट मेकॅनिकल एनर्जी इन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दॅट प्रॉपर यू आर प्रोव्हाइडिंग जनरेटर. करेक्ट. दे आर प्रोव्हाइडिंग जनरेटर अँड द नेम इज गिवन कॅपिटल जी. And after that, what will happen? Electricity will be produces. We are with the help of transmission and distribution line, we are providing at different application. And they have given the block that is capital L. Means what? Load. आता बघा कुठून सुरुवात करते. वाइंड आली आपल्या ब्लेडवर. ब्लेड काय असणार आहे? एरोडायनामिक शेप असणार आहे. आपण मोस्टली सर्क्युलर कन्सिडर करतो, पण प्रॅक्टिकल वे और इन FM वी आर प्रोव्हाइडिंग द एरोडायनामिक शेप. वाय वी आर प्रोव्हाइडिंग द एरोडायनामिक शेप? तर आपला एअरचा आणि त्या ब्लेडचा असा कॉन्टॅक्ट आला पाहिजे की आपलं ब्लेड मॅक्झिमम रोटेट झालं पाहिजे. बरोबर आहे का? त्यासाठी आपण ब्लेड असणार आहे. वाइंड आलं ब्लेडवर, आपला वाइंड आल्यानंतर काय होईल? आपलं हा ब्लेड दोघांच्या रेजिस्टन्समुळे ब्लेड फिरेल. ब्लेड फिरला का आपला शाफ्ट रोटेट होणार आहे. बरोबर आहे? किंवा हब म्हणतो याला. हब इट इज द पार्ट ऑन दॅट हब वी आर प्लेसिंग द ब्लेड्स. ज्या ठिकाणी आपले ब्लेड असेंबल केले त्या पार्टला आपण काय म्हणतो? हब म्हणणार. करेक्ट. बघा वाइंड, ब्लेड, हब, शाफ्ट आणि ह्या सगळ्या पार्टला होल असेंब्ली दॅट इज हब, ब्लेड, दॅट होल असेंब्ली वी आर कन्सिडर इट इज रोटर. जे पार्ट कोण रोटरी असणार आहे त्या पार्टला काय म्हणणार? तर रोटर म्हणणार. मग काय केले? फक्त टॉवर असणार व्हर्टिकल हाईटसाठी, त्याला स्ट्रक्चर म्हणले. बेसला फाउंडेशन असणार आणि इन दॅट कॉलम और इन दॅट टॉवर वी आर प्रोव्हाइडिंग द कंट्रोल बिल्डिंग. हे सगळ्यांचं कंट्रोलिंग कुठं असणार? तर ती कॉलम जे असतो त्या कॉलमच्या आतल्या बाजून वायरिंग असणार आणि इथं कंट्रोलिंग असणार. बरोबर आहे? एक ब्लॉक डायग्राम दाखवले. ह्या ब्लॉक डायग्रामवरून तुम्ही सांगू शकता कुठले कंपोनंट आहेत बघा. नाही, चेक द ब्लॉक डायग्राम. हा काय केले? वाइंड, वाइंड नंतर काय असणार आहे? एरो टर्बाईन. एरो टर्बाईन मध्ये काय असणार? आपलं तर ब्लेड. ब्लेड नंतर काय असणार आहे? तर थोडक्यात ट्रान्समिशन सिस्टीम असेल, गिअरिंग असेल, हे ट्रान्समिशन सिस्टीमचा पार्ट टी थोडक्यात म्हणले आहे. नंतर त्यात कंप्लिंग असेल, इलेक्ट्रिक जनरेटर आणि लोड. आता ह्या सगळ्यांचं कंट्रोल केले. आता सगळ्याला कंट्रोलिंग पाहिजे तर काय केले? वाईनचं स्पीड कंट्रोल करावं लागणार आहे. पिच कंट्रोल म्हणजे पिच कंट्रोल म्हणजे काय असते बघा? ॲज पर द डायरेक्शन ऑफ वाईन, ॲज पर द डायरेक्शन ऑफ द वाईन वी हॅव टू व्हेरी द आपण जसं म्हणतो बाबा ज्या डायरेक्शन वारा त्या डायरेक्शनला त्याचा फेस आला पाहिजे. बरोबर आहे का? म्हणजे जिकडे वारा असेल त्या डायरेक्शनला आपली टर्बाईन टर्न करावं लागणार आहे. दॅट पर्पज यू आर प्रोव्हाइडिंग द यॉ कंट्रोल अँड पिच कंट्रोल. करेक्ट. नेक्स्ट, for controlling the speed and torque, again they are providing the arrow that is speed and torque, control signal, generator, temperature and output power. हा सगळ्यांना प्रत्येकाला काय असणार? तर कंट्रोलिंग असणार आहे. नाव सी द वन बाय वन दॅट इज द फंक्शन ऑफ each point. Anemometer is there. Anemometer, it is a new word for you. What is the function of anemometer? जसं आपण टेम्परेचर मेजरसाठी काय वापरतो? थर्मोमीटर वापरतो. प्रेशर मेजरमेंट करण्यासाठी प्रेशर गेज वापरतो. बरोबर आहे? सो फॉर मेजरमेंट ऑफ वाइंड स्पीड, फॉर मेजरमेंट ऑफ वाइंड स्पीड
इट इज द डिव्हाइस टू मेजर द वाइंड स्पीड. करेक्ट. जस वाइंडचा आपला स्पीड मेजरमेंट करण्यासाठी आपण काय म्हणतो, अॅनोमीटर यूज करतो. मेजर द वाइंड स्पीड अँड ट्रान्समिट द वाइंड स्पीड डाटा टू द कंट्रोलर. आता आपण म्हणतो म्हणून स्पीड कमी झाला किंवा जास्त झाला तर हे आपण मेजरमेंट कशाने करू शकतो, तर त्याला काय इनपुट पॅरामीटर पाहिलं का नाही. आपलं म्हणतो वाइंड जास्त झालाय किंवा कमी झालाय, आपण फिजिकली जाणू शकतो, पण ऍक्च्युली रिडिंग किती आहेत. So with the help of anemometer, we can directly measure the speed of wind. That's purpose we are providing anemometer. Correct. Second component is the blades. Most turbine have the either 2 or 3 blades. कधी कधी 2 ब्लेड असू शकते, कधी कधी 3. मोस्टली हा 3 ऑब्झर्व केलेत. मोस्टली turbine have either 2 or 3 blades. Wind blowing over the blades causes the blade to lift and rotate. म्हणजे काय होणार, ज्यावेळेस वाइंड त्या ब्लेडवर येणार आहे त्यावेळेस काय होणार, तर टर्बाइन आपलं रोटेट होणार आहे. नेक्स्ट पार्ट इज द ब्रेक. A disc brake which can be applied mechanically, electrically or hydraulically. There are different types of mechanical brakes are there, or electrical brakes are there, or hydraulic brakes are there. The main function of brake to control the speed of the wind. जर स्पीड जास्त असेल तर ब्रेक अप्लाय करू शकता तुम्ही. That purpose you are providing the brake for stop the rotor at emergency. जर स्पीड वाटला असेल काही इमर्जन्सी आपल्याला थांबवायचं असेल टर्बाइन, तर that purpose you are providing the brakes. Controller is there. Controller start up the machine at wind speed about 8 to 16 mile per hour. तर काय होतं बघा, जर तुम्हाला मिनिमम रेंज सांगितली होती 14 माइल पर आवर, एवढी स्पीड झाला असेल तरच आपण वाइंड चालू करू शकतो. करेक्ट. मग काय घ्यायचं तुम्ही, 8 ते 16 माइल्स पर आवर एवढी जर रेंज असेल तर आपण काय करायचं, आपल्याला टर्बाइन रन करू शकतो. आणि शटडाऊन कधी करणार बाबांनो, द शट ऑफ अ मशीन ॲट अबाउट 55 माइल पर आवर. जर 55 एवढं जर स्पीड असेल तर त्यावेळेस आपल्याला काय करणार, तर ती मशीन आपल्याला स्टॉप करावं लागणार आहे. कारण स्पीड आपल्या जास्त झाले, आपल्या डॅमेज होण्याचे चान्सेस असतील, त्यावेळेस आपण काय करणार, तर मशीन स्टॉप करणार. टर्बाइन डू नॉट ऑपरेट. टर्बाइन डू नॉट ऑपरेट ॲट wind speed about 55 mile per hour. Means what, it is a high range is given. Above 55 mile per hour, it is not possible to run the wind energy power plant. का पॉसिबल नाही, बिकॉज दे माइट बी डॅमेज्ड ॲट हाय वाइंड. त्यामुळे बघा त्यांनी लिमिटेशन दिले, 55 माइल पर आवरच्या वर आपण टर्बाइन रन करू शकत नाही. जर रन केलं तर काय होतं, डॅमेज व्हायचे चान्सेस जास्त असणार. बघा पहिला कंपोनंट कुठला बघितला, अॅनोमीटर, वाइंडचं स्पीड मेजर करते. ब्लेडचं काय असणार आहे, मोस्टली 2 किंवा 3 ब्लेड आपण यूज करतो. एरोडायनामिक शेप असणार आहे ब्लेडला. आणि ब्लेड कशासाठी करतो, तर ज्यावेळेस वाइंड येणार आहे त्या ब्लेडवर त्यावेळेस काय होणार, तर लिफ्ट आणि रोटेट होणार आहे तो. नेक्स्ट पार्ट बघितला ब्रेक. ब्रेक कशासाठी यूज करतो, तर आपल्याला इमर्जन्सी स्टॉप करायचा आहे किंवा कंट्रोल करायचा आहे, त्यासाठी आपण ब्रेक यूज करतो. कंट्रोलर काय सांगितले, कंट्रोल कशासाठी, तर स्पीड सांगितली. जर वाइंडची स्पीड मिनिमम 16 माइल पर आवर असेल तर आपण स्टार्टअप करू शकतो, म्हणजे टर्बाइन रन होऊ शकतो. पण रेंज समजा 55 माइल पर आवरच्या वर गेली तर आपल्याला हे डॅमेज होण्याचे चान्सेस असते. त्यावेळेस आपण काय करायचं, तर आपण टर्बाइन स्टॉप करायचं. आता गिअर बॉक्स काय असणार आहे, गिअर कनेक्ट द लो स्पीड शॅफ्ट टू हाय स्पीड शॅफ्ट. बघा मेन गिअरिंगचं फंक्शन काय, द मेन फंक्शन ऑफ गिअर बॉक्स टू इन्क्रीज द स्पीड ऑफ or mostly the main function of gearbox in automobile. जर ऑटोमोबाईल जर विचार केला तर ऑटोमोबाईलमध्ये गिअरबॉक्स फंक्शन काय, टू व्हेअर द स्पीड अँड टॉर्क. थोडक्यात स्पीड व्हॅरी करण्यासाठी. इनिशियली काय असणार आहे आपलं, आपण गाडीचा पहिला गिअर टाकतो, अप्लाय करतो फर्स्ट गिअर, इन दॅट केस स्पीड विल बी लोअर लेवल. सेकंड गिअर स्पीड विल बी increase. What will happen, the gear arrangement or gear meshing arrangement will changes. तुम्ही जी गिअर चेंज करता त्यात नेमका प्रॉब्लेम काय, तुम्ही गिअर वर शिफ्ट करत गेला तर स्पीड वाढतंय. स्पीड कशामुळे वाढतंय, तर गिअरची मेशिंग वाढणार आहे. एका साईडला मोठा गिअर बसवायचा, दुसऱ्या साईडला लहान गिअर बसवायचा, बरोबर आहे का. मोठा एकदा फिरेल त्यावेळी दुसरा लहान आहे 3 वेळा 4 वेळा फिरेल, म्हणजे आउटपुट शाफ्ट स्पीड काय झालं तर आपलं तर हायर लेवल झालं. बघा द गिअर connect the low speed shaft to high speed shaft, increase the rotational speed about 30 to 60 rotation per minute, about 100 to 1800 rpm. म्हणजे सुरुवातीला स्पीड 30 किंवा 60 असेल तर आपण कधी करू शकतो, 1000 पर्यंत करू शकतो विथ हेल्प ऑफ गिअर अरेंजमेंट. कारण बघा आपला जे आउटपुट शाफ्ट स्पीड असतं त्याचं स्पीड जास्त पाहिजे. जेवढं स्पीड जास्त असेल तेवढी आपण मॅक्झिमम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करू शकतो.
The gearbox is mostly costly and heavy part of the wind turbine, and engineer are exploiting direct drive generator that operate the lower rotational speed don't need a gearbox. जर एखादा ह्याच्यात आपल्याला जर पॉवर जनरेशन कमी असेल किंवा वाइंड पॉवर प्लांट लहान असेल तर त्यामध्ये हा गिअरबॉक्स यूज करायची गरज नाही. डायरेक्ट काय करायचं, जे आपला आउटपुट शाफ्ट असणार आहे तो डायरेक्ट काय करायचा जनरेटरला जोडायचा. पण एखादी मोठा पॉवर प्लांट असेल तर त्यात गिअरबॉक्स अरेंजमेंट करावं लागणार. जनरेटर माहित आहे, usually for producing the electricity or to convert the mechanical energy into electric energy we require the generator. A high speed shaft, drive generator, low shaft speed. हा हे एक पार्ट नवीन काय सांगितलं बघा, नॅसेली सीट द लोअर अँड कंटेन द गिअरबॉक्स. हा पिच हा एक पार्ट महत्वाचा. पिच पिच काय बघा, ब्लेड आर टर्नड और पिचड out of wind to control the rotor speed and keep the rotor from turning in the wind or to at high speed. आता पिच कंट्रोल मध्ये तुम्ही ह्यात बघितलं असेल, टॉम मध्ये बघितलं असेल बघा, पिच कन्सेप्ट आहे तसंच आहे बघा. सेम कन्सेप्ट पिच अँड यो कंट्रोल. कायम काय झालं पाहिजे तर आपला वाइंडची जर डायरेक्शन चेंज झाली, इव्हन दो वाइंड हॅज चेंज देअर डायरेक्शन, इन दॅट कंडिशन ऑटोमॅटिकली होल वाइंड टर्बाइन और होल ब्लेड्स विल बी ट्रान्सफर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड. ज्या डायरेक्शन वाइंड आहे त्या डायरेक्शनला आपली ब्लेड शिफ्ट झाली पाहिजे. आणि ऑलवेज आपला हा टर्बाइन असणार तर रनिंग कंडिशन ठेवलं पाहिजे. हा रोटर काय असणार आहे, द ब्लेड्स आर हब टुगेदर इट्स कॉल्ड, म्हणजे ऑल पार्टला आपण जे म्हणलंय ब्लेड हब्स ऑल असेंबली वी आर घेऊन द नेम इट इज अ रोटर. टावर काय बघा, टावर आर मेड अप फ्रॉम ट्युब्युलर स्टील. Towers are made up from tubular steel. The material of that tower is given concrete, steel, because wind speed increases with height. Taller towers enable turbine to capture the more energy to generate the more electricity. हे काय सांगितलं म्हणून की टॉवर आहे ते स्ट्रॉंग पाहिजे. कशासाठी स्ट्रॉंग पाहिजे, जेवढी तुम्ही हाईट जास्त द्याल, ज्यावेळेस वारा जास्त असेल त्यावेळेस आपला मेन जे असणार आहे त्या टॉवर आपला परपेंडिक्युलर, जसं आपण बकलिंग किंवा बेंडिंग म्हणतो, तर मेन चान्सेस काय असणार तर बेंडिंगचे चान्सेस असणार आहेत. बरोबर आहे का. एक एंडला आपलं टर्बाइन आहे, दुसऱ्या एंडला आपला फिक्स्ड सपोर्ट आहे थोडक्यात जमीन, त्यामुळे बेंडिंग व्हायचे चान्सेस जास्त असणार आहे. Wind direction, this is a up wind turbine, it is called because operator facing into the wind. Wind when your ही महत्वाचं आहे बघा, your drive. पण ह्या जर थोडी कॉम्प्लिकेटेड दिली बघा, ह्यापेक्षा सिम्पल येतं बघू. हा इथे बघा, your mechanism काय बघा, your mechanism. This mechanism keep the rotor blade parallel to the flow of wind. It change the direction of naturally. Naturally म्हणजे काय असणार आहे, तर हा जे पार्ट असणार इकडे बघा, हा हा टेल व्हेन आहे. टेल व्हेन म्हणजे त्याच्यावर बॅलन्सिंगसाठी काम करतो. आणि जसं डायरेक्शन जर वाइंडची चेंज झाली तर ही पूर्ण असेंब्ली काय झाली पाहिजे, तर ह्या सेंटर पॉईंट पासून काय झाली पाहिजे, रोटेट झाली पाहिजे. आणि ज्या डायरेक्शन वाइंड आहे त्या डायरेक्शन आपलं काय झालं तर मशीन आपली शिफ्ट झाली पाहिजे. त्यामध्ये आता बघितलं ह्यात ह्यात काय नवीन पार्ट आहे का बघा, रोटर बघितला, ब्लेड बघितला, गिअर बॉक्स बघितला, हब बघितला, मेकॅनिकल ब्रेक, ब्रेकिंग सिस्टम, जनरेटर बघितला, यॉ मेकॅनिझम, ॲनोमीटर बघितला आणि टॉवर बघितला. आणि दिस इज द अगेन दिस इज शोइंग द ब्लॉक डायग्राम. मग आपल्या यात काय नवीन पार्ट आहे का बघा, हा एरो टर्बाइन म्हणजे काय असणार तर काय म्हणलं बघा, द फंक्शन ऑफ वाइंड टर्बाइन is to convert the energy of moving air into rotary mechanical energy. In generally they require pitch control, yaw control for proper operation. आता ह्यामध्ये पिच कंट्रोल आणि याव कंट्रोल महत्वाचं आहे. तर पिच कंट्रोल आणि याव कंट्रोल कशासाठी महत्वाचं आहे, तर या दोघांच फंक्शन काय, तर वाइंडची डायरेक्शन चेंज झाली का ऑटोमॅटिक आपल्या टर्बाइनची डायरेक्शन चेंज झाली पाहिजे, त्यासाठी वी आर प्रोव्हाइडिंग द पिच कंट्रोल अँड याव कंट्रोल. ॲनोमीटर कशासाठी यूज करतो तर टू मेजर द वाइंड स्पीड. ब्लेड सांगितलं तुम्हाला, ब्रेक सांगितले तुम्हाला, कंट्रोलर सांगितलं, गिअरबॉक्स सांगितलं, रोटर सांगितलं, पिच कंट्रोल. इथे काय नवीन सांगताय बघा, पिच कंट्रोल. इट इज द कंट्रोल द पिच अँगल. इट इज कंट्रोल द पिच अँगल बाय टर्निंग द ब्लेड्स. म्हणजे ब्लेड्स बघा, हा लक्षात ठेवा महत्वाचा पार्ट आहे बघा.
आता बघा यॉ कंट्रोल आणि पीच कंट्रोल यामध्ये डिफरन्स काय बघा. हे तू समोर दिसते बघा. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द कन्सेप्ट ऑफ पीच कंट्रोल. पीच कंट्रोल काय म्हणतात, इट इज कंट्रोल बोथ आर कंट्रोल डिव्हायसेस. इट इज कंट्रोल द पिच अँगल. पिच अँगल म्हणजे काय बघा, तुम्ही ज्या ब्लेड कशावर आपले इन्स्टॉल केले असणार आहे बघा. बघा इथे बघा. हा आपला हब आहे. हबवर काय असतात आपले तर ब्लेड्स असतात बघा. हे ब्लेड आणि हब सुद्धा हे काही रिजिडली फिक्स नसतात. एक लक्ष द्या, हब आणि हा ब्लेड काय रिजिडली फिक्स. रिजिडली म्हणजे काय, जसं आपण वेल्डिंग केलं, हा वेल्डिंग म्हणजे काय झाला, आपला रिजिड जॉईंट झाला म्हणजे तो आपण तोडूनच काढू शकतो. जसं नट बोल्ट असेल तर आपण ते फ्लेक्झिबल म्हणू शकतो, त्याला फ्लेक्झिबल जॉईंट म्हणू शकतो. तसं बघा, हे ब्लेड आणि हब हे असे कनेक्ट केले असतात की ती हे व्हॅरी होऊ शकते. म्हणजे ब्लेड त्या हबवर रोटेट होऊ शकते. रोटेट कधी कधी करणार आपण, कधी रोटेट करतील मला सांगा, आन्सर सांगा भाऊ. कधी रोटेट करायचे बघा. हे आपला जे आहे का पिच कंट्रोल, हे पार्ट महत्वाचा आहे बघा. पिच कंट्रोल या कंट्रोल. आता पिच कंट्रोल काय करतोय बघा, हबवरचे जे ब्लेड आहेत का त्याचा अँगल चेंज करतोय. आपल्या हबवर काय होते, आपले जर ब्लेड होते त्या ब्लेडचा अँगल चेंज करते बघा. इट इज अ कंट्रोल पिच अँगल बाय टर्निंग द ब्लेड्स. ब्लेड कशासाठी चेंज करायचं तर डायरेक्शन चेंज झालेले आहे. वाईनची डायरेक्शन चेंज झाली. डायरेक्शन चेंज झाली का ऑटोमॅटिक आपल्याला हे बघा, जर वाईनची डायरेक्शन चेंज झाली तर आपल्याला काय काय चेंज करावं लागतं सांगतो मला बघा. हे बघा, वाईनची डायरेक्शन चेंज झाली की पूर्ण जी असेंब्ली आहे का, या असेंब्ली पूर्ण रोटेट करावं लागणार आहे. म्हणजे एका ह्या एंडिंग पासून ह्या तुम्हाला कुठं दिसेल बघा, ह्यामध्ये लक्षात येईल बघा. ही पूर्ण असेंब्ली, हा 4 नंबरचा बॉक्स आहे, इथं आपली काय तर बेरिंग असते. ह्या बेरिंगवरनं ही पूर्ण असेंब्ली अशी रोटेट करू शकतो आपण. ही झाला काय झालं तर यॉ कंट्रोल झाला. आणि पिच कंट्रोल काय करणार, फक्त हा अँगल चेंज करतोय. ह्या हबपासून काय करायचं, फक्त ब्लेड काय करायचं रोटेट करायचं बघा. ब्लेड रोटेट करायचं, हा पिच कंट्रोल झाला म्हणजे पिच अँगल चेंज करतो बघा. इट इज कंट्रोल द पिच अँगल बाय टर्निंग द ब्लेड. आणि यॉ कंट्रोल काय करतं बघा, इट इज द कंट्रोल फॉर स्टेरिंग द ॲक्सिस. जे आपला हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस असणार आहे तो पूर्ण ॲक्सिस चेंज करायचा. इट इज द कंट्रोल फॉर स्टेरिंग द ॲक्सिस ऑफ वाईन टर्बाईन इन द डायरेक्शन ऑफ वाईन. म्हणजे बघा, पूर्ण असेंब्ली चेंज करणारा पार्टला काय म्हणतो आपण, या कंट्रोल. आणि फक्त अँगल ब्लेडचा चेंज करतो त्याला काय म्हणतात तर पिच कंट्रोल म्हणतो. डिफरन्स आला पिच कंट्रोलचा आणि या कंट्रोलचा. काय बघून पिच कंट्रोल काय यूज, या कंट्रोल काय. हा टावर बघितलाय बघ. हे नंबर ऑफ पार्ट आहेत. तुम्हाला जर डायग्राम काढली, ह्या डायग्रामवरून तुम्हाला सगळे पार्ट सांगू शकतात. ब्लेड सांगा, हब सांगा, रोटर सांगा, ट्रान्समिशन सांगा. ट्रान्समिशनमध्ये तुम्हाला गेअरिंग आलं, कपलिंग आलं, ब्रेक आलं, क्लच, जनरेटर हे सांगू शकता. टावर सांगा, कंट्रोलिंग डिव्हाइस सांगा, फाउंडेशन सांगा. जेवढे पार्ट ब्लॉक डायग्राममध्ये दिसतील तेवढे सगळ्या पार्ट्स तुम्हाला फंक्शन सांगता आलं पाहिजे. The main technical part in this case, there is a pitch control and yaw control. These are the very important devices. Pitch control, they are controlling the pitch angle by turning the blade. And yaw control, it is a device, or they are turning the or steering the axis. ते पूर्ण ॲक्सिस चेंज करत. त्यामध्ये काय असणार आहे, तुमचा हब असेल, शाफ्ट असेल, गिअर, ही पूर्ण असेंब्ली चेंज करते. तो कोण चेंज करणार आहे, तो याव कंट्रोल चेंज करणार आहे. आणि फक्त अँगल कोण चेंज करणार तर आपला पिच कंट्रोल हा चेंज करणार. त्यानंतर त्यांनी क्लासिफिकेशन दिलेलं आहे. क्लासिफिकेशन ऑफ वाइंड एनर्जी कन्व्हर्जन सिस्टीम डिपेंडिंग अपॉन द ॲक्सिस. पहिला कुठला ॲक्सिस आहे, हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस आणि व्हर्टिकल ॲक्सिस. बघा ॲक्सिस म्हणजे काय ते घेतलं बघा. बघा ही जी डायग्राम दिसते ती कुठला ॲक्सिस आहे म्हणून, हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस आहेत. म्हणजे काय होते, आपलं ॲक्सिस हॉरिझॉन्टल आहे बरोबर आहे. आणि ह्या ठिकाणी बघा, जे आपला जे ॲक्सिस असतो ते व्हर्टिकल आहे. ह्या ॲक्सिस भोवती ब्लेड कसं फिरते, ह्या हॉरिझॉन्टल ॲक्सिसवर ब्लेड आहे. ह्या कुठल्या ॲक्सिसवर ब्लेड दिसते तुम्हाला तर व्हर्टिकल ॲक्सिसवर ब्लेड आहे बरोबर आहे. सो डिपेंडिंग अपॉन द ॲक्सिस they are classified horizontal axis machine and vertical axis machine. According to the size, a small size machine, medium size machine, they are classify the size depending upon the generation of capacity. Up to 2 kilowatt they are considering under the small size. 2 kilowatt to 100 kilowatt they are comes under the medium size, and 100 kilowatt to above they are providing the large size. Means what, first
classification depend upon the axis. ॲक्सिस कसा आहे, व्हर्टिकल ॲक्सिस आहे का हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस आहे. त्यामुळं हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल केले. नंतर साईज कशावर केली, स्मॉल, मिडियम आणि लार्ज. कशावर साईज केली तर प्रोडक्शन किती आहे पॉवरचं. आणि लास्टला टाईप्स ऑफ आउटपुट, डीसी आउटपुट, एसी आउटपुट. म्हणजे जनरेटर कुठला आउटपुट देतो, डीसी आउटपुट देतो डायरेक्ट करंट का अल्टरनेटिव्ह करंट, त्याच्यावर क्लासिफिकेशन केले. आणि लास्टचा पार्ट काय, अकॉर्डिंग टू द रोटेशनल स्पीड, कॉन्स्टंट स्पीड, व्हेरिएबल स्पीड, नियर द कॉन्स्टंट स्पीड. लास्टचा पार्ट काय केलं तर युटिलायझेशन ऑफ बॅटरी स्टोरेज आहे, थर्मल पोटेन्शियल म्हणजे स्टोरेज डिव्हाइस काय यूज केला आपण, कारण तयार केली पॉवर आपल्याला स्टोरेज करावं लागणार आहे. सो डिपेंडिंग अपॉन द स्टोरेज डिव्हाइस, बॅटरी स्टोरेज, थर्मल पोटेन्शियल, डायरेक्शन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक कन्वर्जन, हे त्याचे स्टोरेज आहेत. आता जर तुम्हाला ऑनलाईन एक्झामिनेशन असेल तर तुम्हाला क्लासिफिकेशन वगैरे काय विचारणार आहेत, पण ह्यामध्ये सिलेबसला 2 टाईप्स क्लासिफिकेशन आहे, म्हणजे डिटेल एक्सप्लेनेशन. हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस मशीन आणि व्हर्टिकल ॲक्सिस मशीन, असे 2 टाईपच्या मशीन आहेत. बाकीचे काय तुम्हाला डिटेल क्लासिफिकेशन कुठं पुढे विचारलं जाणार नाही. तर आतापर्यंत बघा, थोडं पार्ट सोपं आहे त्यामुळे थोडं मी स्पीडने घेतो, एवढं काय कॉम्प्लिकेटेड नाही. पहिला पार्ट आपण इंट्रोडक्शन बघितला. इंट्रोडक्शनमध्ये काय सांगेल तुम्हाला, वाईंड कशी जनरेट होती, प्रेशर डिफरन्स झाला व वाईंड तयार होते. वाईंड तयार होणे म्हणजे काय तर व्हेलॉसिटी असणार आहे. ती व्हेलॉसिटी वाईंड काय करायचं, आपण टर्बाईनमधून ट्रान्सफर करायची. टर्बाईन रोटेट झालं, मेकॅनिकल एनर्जी तयार झाली, मेकॅनिकल एनर्जीचं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन करतो. हा इंट्रोडक्शन पार्ट आम्हाला बघितला. त्यांनी सांगितलं मिनिमम स्पीड किती पाहिजे आणि किती इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करू शकते. नंतर आपण वाईंडची पॉवर काढली, किती, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द पॉवर ऑफ वाईंड. त्यानुसार फॉर्म्युला बघितला आपण. हा फॉर्म्युला फायनल झाला 1/8 rho pi d square into VQ in watt. After that we have seen the basic component, that is a blade, hub, rotor, transmission system, controller, anemometer, pitch control, yaw control. These are the basic component of wind energy. प्रत्येकाचं फंक्शन बघितलं. हा लोकेशन कुठं आहे बघितलं. लोकेशन जर बघायचं असेल तर ही साधी सिस्टीम आहे. पहिल्यांदा ट्रान्समिशन असणार आहे, नंतर गिअरिंग असणार. ही ब्लॉक डायग्राम जर तुम्ही लक्षात ठेवली तर विथ हेल्प ऑफ दॅट ब्लॉक डायग्राम वी कॅन इझिली अंडरस्टूड द बेसिक कंपोनंट ऑफ वाइंड एनर्जी. इथंपर्यंत आपण आता बघितलेलं आहे. नंतर क्लासिफिकेशन बघितलं आणि नेक्स्ट पार्ट काय तर आपला तर हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस मशीन. आता हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस मशीन काय, ह्याच्या अगोदर जर तुम्हाला अजून ह्याचे ॲडव्हान्टेज डिसॲडव्हान्टेज बघायचं असेल, आपण वाइंड एनर्जीचा ॲडव्हान्टेज काय, डिसॲडव्हान्टेजेस काय. तर बघा, त्यांनी हे पण सांगितले सम इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स ॲट द टाइम ऑफ साईड सिलेक्शन. जर वाइंड एनर्जी पॉवर प्लांट इन्स्टॉल करायचं असेल तर विच पॅरामीटर वी हॅव टू कन्सिडर. फर्स्ट पॅरामीटर इज हाय ॲन्युअल ॲव्हरेज स्पीड. मीन्स वॉट, wind energy power plant we require the wind. So initially we have to check the wind speed. Availability of anemometry data. Anemometry data means what, त्या वाईंडचं स्पीड जनरल किती असतंय, समजा जानेवारीमध्ये किती असते, फेब्रुवारीमध्ये, ऑल डाटा हा तुमच्याकडे रेडी पाहिजे. अवेलेबिलिटी ऑफ फी कर्व टू द प्रपोजल साईट, म्हणजे व्हेलॉसिटी कर्व. नंतर वाईंड स्ट्रक्चर ॲट द प्रपोजल साईट. वाईंडचं स्ट्रक्चर कसं आहे, ॲल्टिट्यूड, हाईट चेक केली पाहिजे. ट्रेन अँड इट्स एरोडायनामिक, लोकल इकॉलॉजी, डिस्टन्स ऑफ रोड आर रेल्वे, नियरेस्ट युजर, म्हणजे तो त्या साईडला युजर किती यूज करणार आहेत, नेचर ऑफ ग्राइंड आणि फेवरेबल लास्टला कॉस्ट बघितली पाहिजे. ॲडव्हान्टेज अँड डिसॲडव्हान्टेज विल स्टडी द व्हॉट आर द ॲडव्हान्टेज अँड डिसॲडव्हान्टेज ऑफ वाइंड एनर्जी. बघा, व्हॉट आर द ॲडव्हान्टेजेस. ह्या वाइंड एनर्जीचा ॲडव्हान्टेज काय, इट जनरेट नो पोल्युशन. इथं कुठलंही पोल्युशन नाही, करेक्ट. इट जनरेट्स नो पोल्युशन. इट इज फ्रेंडली टू सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट. म्हणजे ह्याचा एन्व्हायरमेंटला कुठलाही इफेक्ट होत नाही, कारण इथं कुठलेही आपण इनपुट फॉसल फ्युएल यूज करत नाही. वी आर नॉट युजिंग द डिझेल, पेट्रोल, एनी गॅसेस. वी आर युजिंग द नॅचरल वाइंड एनर्जी. सो देर विल बी नो पोल्युशन. सो देर इज इको फ्रेंडली. Why? No fossil fuel are burned to generate the electricity. For production of electricity, we are not using any fuels, so there is no pollution. This is the advantages. Wind turbine take less space than the average power station. As compared to nuclear power plant, thermal power plant, space for wind energy power plant it is less. It is free
and ample of quantity. There is a huge amount of wines are available in natural, so it is free. कुठली याला कॉस्ट आपण देऊ शकत म्हणजे द्यायची गरज नाही. Wind turbine are great resource to generate the energy in remote locations such as mountain. म्हणजे बघा ज्या डोंगराळ प्रदेशामध्ये आपण बाहेर इलेक्ट्रिसिटी देणं पॉसिबल नाही किंवा दुसरा पॉवर प्लांट जनरेट करणं पॉसिबल नाही. इन दॅट कंडिशन वी कॅन इन्स्टॉल द वाइंड एनर्जी पॉवर प्लांट. त्या ठिकाणी तुम्ही एक पॉवर प्लांट किंवा एक तुम्ही हे बसवा, प्लांट बसवा. तिथले जेवढी लोकल आहेत त्यांना ती एनर्जी यूज करू शकता. Wind turbine have less maintenance cost less म्हणते. Every system some advantages and some disadvantages are there. We'll check the limitations or disadvantages. They have mentioned that first disadvantage, it is a initial cost or capital cost is high. Capital cost means what? Fixed cost. It is high. Wind energy is available. This is the big disadvantages. See the disadvantages. Wind energy, it is a dilute and fluctuating in nature and both magnitude and direction. आता याचा अर्थ काय झाला? वाइंड एनर्जी अवेलेबल इज डायल्यूट. अगोदर एकदा मिनिट सांगितलं व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ डायल्यूट. म्हणजे जी पॉवर असणार आहे ती कंटिन्युअसली आपण हाय पॉवर प्रोडक्शन करू शकत नाही, कारण इट डिपेंड्स अपॉन द वाइंड. जर वाइंडची व्हॅलोसिटी कमी झाली तर ती पॉवर जनरेशन आपलं ऑटोमॅटिक काय होणार, तर कमी होणार आहे आणि कंटिन्युअस आपण एनर्जी तयार करू शकत नाही. डिझाईन सिस्टीम इट इज डिफिकल्ट ड्यू टू व्हॅरिएशन इन वाइंड स्पीड. तरी काय म्हणते तर स्पीड व्हॅरी असल्यामुळं डिझाईन करणं थोडं अवघड आहे. इट कॉजेस द साऊंड पोल्युशन. कधी कधी त्या प्लांटपासून जाताना कधी कधी आवाज आल्यासारखं वाटतं बघा. त्यांचं असं म्हणणं आहे की वी हॅव्हिंग द सम लिटल बिट डिसअडव्हान्टेज कॉजेस द साऊंड पोल्युशन. इट इज नॉट सेफ फॉर बर्ड्स. हा रोटरी पार्ट असल्यामुळे एखादे ब्लड त्या एरियामध्ये गेले तर त्यामध्ये काय म्हणतो आपण मरण्याचे चान्सेस जास्त असू शकतात. दिस इज डिसअडव्हान्टेज. इट इज नॉट सेफ फॉर द बर्ड्स. Practically very less energy can be converted, only 35 to 40%. Means what, we are always we are measuring the efficiency. So efficiency of wind energy power plant, it is 35 to 40%. म्हणजे efficiency काय असणार प्लांटची कमी असणार. These are the advantages and these are the disadvantages. Next part, it is a horizontal axis machine. Horizontal axis machine. आता हे हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल का म्हणले बघा, एवढं लक्षात ठेवा. हा ऍक्सिस बघायचा, हा जे ऍक्सिस आहे का, हा ऍक्सिस बघायचा. हा कसा ऍक्सिस दिसतो तुम्हाला, तर हॉरिझॉन्टल दिसतो. जर समजा व्हर्टिकल असेल तर व्हर्टिकलचा ऍक्सिस कसा असणार आहे, हा व्हर्टिकल ऍक्सिस असा व्हर्टिकल असणार आहे आणि आपले ब्लेड कसे असणार आहे, तर ह्या ऍक्सिस भोवती असे रोटेट होणार आहे ह्या साईडला. बरोबर आहे का? हॉरिझॉन्टल व्हर्टिकल डिफरन्स बघा. हा रोटरी पार्ट आहे, त्याचा ऍक्सिस कसा आहे बघा. शॅफ्टचा ऍक्सिस बघा, शॅफ्टचा. हा शॅफ्ट कसा आपला हॉरिझॉन्टल आहे, हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस. आता इथून तुम्हाला व्हर्टिकलची डायग्राम दाखवतो. सो वी कॅन अंडरस्टूड. नाव चेक दिस. आता हे शॅफ्ट बघा, शॅफ्ट कसा दिसतो तुम्हाला, व्हर्टिकली. आणि हे ब्लेड्स आहेत, म्हणजे शॅफ्ट भोवती सर्क्युलर इथं ब्लेड फिरते. तसं व्हर्टिकलला कसं होतं बघून. आता ही डायग्राम बघा, ह्या शॅफ्ट कसा आपला हॉरिझॉन्टल आहे. मग डिपेंडिंग अपॉन द position of that axis, depending upon the position of that axis, they are divided into two parts, that is the horizontal axis and vertical axis. तर बघा ही जनरल डायग्राम आहे बघा. जशी आपण सुरुवातीला इनिशियल डायग्राम बघितली, वाइंड, ब्लेड, हब, रोटर, नेक्स्ट ट्रान्समिशन सिस्टीम, जनरेटर, डेड वेट. डेड वेटला असताना मग टेल व्हील म्हणतात. डेड वेट म्हणजे काय, फॉर बॅलन्सिंग. हा पॅरामीटर, ह्याला बॅलन्स करणं, ह्या साईडला लोड आहे आपला, त्यासाठी बॅलन्स करायला काय तर पाहिजे. त्यासाठी त्यांनी काय केलं तर डेड वेट बसवलेलं. एका एंडिंगला डेड असणार आहे, दुसऱ्या साईडला काय तर रोटर असणार आहे. फॉर बॅलन्सिंग पर्पजेस वी आर प्रोव्हाइडिंग ए डेड वेट. ऑल्सो वी कॅन से इट इज अ टेल व्हील supporting structure. This is the part of related to, this is diagram for horizontal axis machine. आता बघा थोडं जर एक्सप्लेनेशन बघितलं हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल.
तर यावर तुम्ही डिफरन्स पण बघू शकता, म्हणजे हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल मध्ये डिफरन्स काय. वाईन टेक ओनली फ्रंट साइड अँड इट मस्ट बी परपेंडिक्युलर टू द ब्लेड. काय होते बघा, वाईन जे असणार आहे फ्रंट साईडने येणार आहे आणि ब्लेडला परपेंडिक्युलर असणार, बरोबर आहे का. आणि ह्यामध्ये काय म्हणतो व्हर्टिकलला, वाईन कॅन टेक फ्रॉम एनी साईड. तर इथं बघा डिफरन्स एवढं लक्षात ठेवा, अगोदर डायग्राम थोडं डोक्यात ठेवा तुम्ही. हा झाला हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस मशीन, ह्या साईडनं आपला वाइंड येणार आहे परपेंडिक्युलर टू दॅट ब्लेड. पण ह्या व्हर्टिकलला बघा, व्हर्टिकल काय असणार, ह्या साईडनं ब्लेड होऊ शकते रोटेट. ह्या साईडनं कुठल्याही साईडनं तुमचा जर वाइंड आले तर हा काय असणार आहे तर रोटेट होणार आहे व्हर्टिकल ॲक्सिस भोवती. इट इज नेसेसरी टू मूव द नॅसेल एज, म्हणजे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, म्हणजे आपण जसं युवा कंट्रोल वगैरे म्हणतो, बरोबर आहे का. सो हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस मशीन वी आर प्रोव्हाइडिंग द yaw control and pitch control. Why we are providing the pitch control and yaw control? Whenever we are changing the direction of that wind, that direction change will there automatically whole assembly we have to convert to in the direction of wind. So that purpose we are providing the pitch control and yaw control. It is not necessary to move the या कंट्रोलर. मग ह्यामध्ये काय गरज नाही, कारण इथं आपले असेंब्ली फिक्स असते व्हर्टिकल भोवती. तिथे चेंज करायची गरज नाही, कारण कुठल्याही साईडनं अँगल आला, सॉरी वाइंड आला तर ते आपण ऑटोमॅटिक घेऊ शकतो. या कंट्रोल मेकॅनिझम इज रिक्वायर्ड, या कंट्रोल मेकॅनिझम इज नॉट रिक्वायर्ड. नॅचरली मीन्स वॉट, पिच कंट्रोल ही सपोज टू टॉप ऑफ द टॉवर, ही वरच्या साईडला असणार आहे पिच कंट्रोल वगैरे. नॅचरली सपोर्टेड ऑन द फाउंडेशन, आणि फाउंडेशनला बसलाय म्हणजे टॉवर मस्ट बी व्हेरी स्ट्रॉंग. कारण ह्यामध्ये काय असतं तर एका साईडला आपले ब्लेड्स असणार आहे आणि एका साईडला डेड वेट असणार आहे. त्यामुळे टावर जे असणार सगळा लोड टावर असणार. इथे काय म्हणते बघा, टावर एवढा स्ट्रॉंग असण्याची गरज नाही, कारण ॲक्सिस जे सॉरी ब्लेड जे असणार आहे त्या ॲक्सिस भोवती फिरते, बरोबर आहे का. त्यामुळं लोड युनिफॉर्मली त्या टावरवर येऊ शकतो. पण ह्या ठिकाणी काय असतं तर पूर्ण टॉपला साईडला मॅक्झिमम लोड आहे. इफिशियन्सी इज मोर, इफिशियन्सी इज लेस. त्यामुळे मोस्टली कुठले यूज करते तर हॉरिझॉन्टल यूज करते. कॉस्ट इज मोर, कॉस्ट इज लेस. रोटर ॲक्सिस हॉरिझॉन्टल, रोटर ॲक्सिस व्हर्टिकल. टाईप प्रोपेलर टाईप, मल्टिप्लिकेटेड टाईप. आणि ह्यामध्ये काय सांगितलं तर डॅरियस आणि सॉयबिन ही टाईप आहेत व्हर्टिकलचा, आणि हे टाईप कसं आहे तर हॉरिझॉन्टलचं आहे. थोडी ह्याची डायग्राम बघून घ्या. आपलं तुम्ही आतापर्यंत जी डायग्राम बघितली ती हॉरिझॉन्टल ॲक्सिसची डायग्राम बघितली आहे. आतापर्यंत जी डायग्राम बघितली कशी बघितली तर हॉरिझॉन्टलची बघितली. थोडं व्हर्टिकलची लक्षात घ्या, व्हर्टिकलला काय चेंजेस आहेत. चेंजेस फक्त लक्षात ठेवा कम्पॅरेटिव्हमध्ये, व्हर्टिकलला काय आणि हॉरिझॉन्टलला काय. हां इथे बघा, जे आपला हॉरिझॉन्टल होता ते टॉपला सगळं होता, बरोबर. इथं बघा शाफ्ट कसा दिसतो तुम्हाला व्हर्टिकल, आणि जिथे शाफ्ट असो त्यावर आपली ट्रान्समिशन सिस्टीम असणार आहे, गिअरिंग असणार आहे, सॉरी गिअरिंग असणार आहे, परत जनरेटर असणार आहे. इथं बघा शाफ्ट व्हर्टिकल असल्यामुळं ब्लेड त्याच्या बाजूने आहेत, ह्या ब्लेड्स आहेत, बरोबर आहे का. शाफ्टवर आपले बेरिंग असणार आहे, डिस्क ब्रेक किंवा ब्रेक सिस्टीम, गिअर बॉक्स असणार आहे, जनरेटर असणार आहे. दोन्ही साईडला आपण बेरिंग यूज केले, कारण ही असेंब्ली टावरला त्याचा काय संबंध आला पाहिजे, रोटरी पार्ट असल्यामुळे वी आर प्रोव्हाइडिंग द बेरिंग आणि फाउंडेशन असणार. ती पूर्ण असेंब्ली कसं आहे तर पार्ट सगळे व्हर्टिकल्स आहेत. आणि हॉरिझॉन्टलला कसे होते, ज्या डायरेक्शन आपला शाफ्ट असणार आहे त्या शाफ्टवर आपला गिअर असेल, ब्रेक असेल, जनरेटर असणार आहे, कारण तिथं आपला शाफ्ट हॉरिझॉन्टल होता. त्यामुळे सगळं आपण हॉरिझॉन्टल प्रोव्हाइड करतो. या ठिकाणी कसं आहे शाफ्ट आपला व्हर्टिकल आहे, त्यामुळे सगळे असेंब्ली कुठं असणार आपले तर व्हर्टिकल असणार आहे. आता हे कन्स्ट्रक्शन वर्किंग सांगितले थोडं बघा. द वाइंड मिल कन्सिस्ट ऑफ व्हर्टिकल शाफ्ट माउंटेड बिटवीन द टॉप and bottom of the bearing. Lower bearing is supported to the foundation. Upper platform is supported to 6 guys ropes. म्हणजे ब्लेड्स आणले, टू थिन आणि कर्व ब्लेड्स आर अटॅच्ड आहे. तिथे एरोडायनामिक ब्लेड होते, इथे कुठला असणार आहे तर कर्व मध्ये असणार आहे. द ब्लेड हॅव एरोफॉइल सेक्शन, सिमेट्रिक कॉन्फिगरेशन. टर्बाइन शाफ्ट इज कपल्ड टू जनरेटर बिटवीन. हे माहीत असणार आहे, कारण ही जनरल सिस्टम मध्ये जसं हॉरिझॉन्टलला होतं सेम पार्ट इथं असणार आहे, फक्त व्हर्टिकल शाफ्ट आहे तिकडं हॉरिझॉन्टलला होतं. यामध्ये पण बघू शकता बघा तुम्ही, हा दोन्ही कंपॅरिझन दाखवलेले आहे.
एक हॉरिझॉन्टल दाखवलेलं आहे, दुसरी व्हर्टिकल दाखवलेलं आहे. तुम्ही कंपॅरिझन करू शकता बघा, हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल मध्ये डिफरन्स काय. रोटरी ब्लेड, जे गिअर बॉक्स, जनरेटर आणि नॅचरल आहे, आणि टॉवर. आणि इकडे काय म्हणतंय, फिक्स्ड पिच ब्लेड, गिअर बॉक्स, कारण शाफ्ट व्हर्टिकल असल्यामुळे सगळं ह्याचा पार्ट डाऊन साईडला असणार आहे. इन साईडला बघा, हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस टर्बाईन HWAT, हॉरिझॉन्टल वाइंड किंवा हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस, हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस टर्बाईन म्हणले. हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस वाइंड टर्बाईन design are widely used. Mostly we are using the horizontal axis machine. They have be positioned perpendicular to the wind direction. आता ही perpendicular to wind direction का म्हणते, ज्या डायरेक्शनला वाइंड आहे त्या डायरेक्शन आपले ब्लेड परपेंडिक्युलर आहे. नेक्स्ट दे हॅव टू HAVT, horizontal axis machine have two advantages that they can be used for any direction of the wind by using the फर्लिंग सिस्टीम म्हणजे काय सांगितलं आहे, तर जे आपल्याकडे याव कंट्रोल आणि पिच कंट्रोल आहे त्यानुसार आपण डायरेक्शन चेंज करून ज्या डायरेक्शनला वाइंड आहे त्या डायरेक्शन आपण त्याला चेंज करू शकतो. रोटर फेस सच वे दॅट रोटर कम्स परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड. द रोटर फेसेस कॅन बी मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ वाइंड. मॅक्झिमम स्पीड. द प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन द डिझाइन अँड हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस वाइंड टर्बाईन. आता व्हर्टिकल काय म्हणते बघा, व्हर्टिकल ॲक्सिस मशीन हॅव देअर ॲक्सिस रोटेशन perpendicular to the direction of wind. They have advantages. They have independent the wind direction. म्हणजे इथे वाइंडची गरज नाही, कारण ॲक्सिसच्या भोवती कुठल्या डायरेक्शनला वाइंड जरी आला तर ही रोटेट होऊ शकते. द कन्सेप्ट ऑफ वाइंड ॲक्सिस मशीन कॅन बी डायरेक्टली डिफरंट शेप्स ऑफ ब्लेड्स. द फोर्स ऑफ द ब्लेड कॅन बी लार्ज अँड द आयडियल ब्लेड हॅज बीन ट्रोपोस्किन, म्हणजे पॅराबोलिक ब्लेड्स असते. तिथे एरोडायनामिक ब्लेड होते. व्हर्टिकल ॲक्सिसला काय तर पॅराबोलिक शेप असणार आहे आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्समध्ये रोटेट होऊ शकते. अजून यात काय नवीन काय म्हणजे यात सांगण्याजोग काय नाही हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकलमध्ये. म्हणजे बघा, पहिल्यांदा एक लक्ष द्या, हा चॅप्टर अतिशय स्मॉल आहे. इंट्रोडक्शनमध्ये बघितलं, पॉवर ऑफ वाइंड बघितले, बेसिक कंपोनंट बघितले, क्लासिफिकेशन बघितले, यामध्ये हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल आपण बघितले, ॲडव्हान्टेज अँड डिसएडव्हान्टेज ऑफ वाइंड एनर्जी बघितले, आणि ॲप्लिकेशन आहेत. ॲप्लिकेशन हा पार्ट थोडा राहिला. ॲप्लिकेशन म्हणजे हे वाइंड एनर्जी पॉवर प्लांट कुठे यूज करतात, ॲप्लिकेशन्स ऑफ वाइंड एनर्जी. बघा, द वाइंड एनर्जी इट इज यूज टू प्रोपोल द सेलिबोट इन रिव्हर. सेलिबोट इन रिव्हर म्हणजे काय, जे आपण पाण्यावर तरंगणारे बोट्स वगैरे असतील त्या ठिकाणी आपण हे यूज करतात असं म्हणून सांगितलं त्यांनी. वाइंड एनर्जी इज यूज टू प्रपोल द सेलबोट इन द रिव्हर अँड सीज टू ट्रान्सपोर्ट द मेन अँड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. म्हणजे सी लेवलला हे वापरू शकतात वाइंड एनर्जी. कधी कधी तुम्ही पिक्चरमध्ये वगैरे बघितलं असेल, वाऱ्याच्या ह्याच्यावर म्हणजे डायरेक्शनवर बोट कधी कधी पुढे गेले असे बघितले असेल. तरी मेन सांगितलं ॲप्लिकेशन सेल बोट्स रिव्हर्स अँड फॉर ट्रान्सपोर्टेशन मेन्स अँड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सेकंड ॲप्लिकेशन काय सांगले, वाइंड एनर्जी इज यूज टू रन पंप. म्हणजे वाइंड एनर्जी पंप रन करण्यासाठी वापरू शकतो. टू ड्रॉ द वॉटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल और लो लेवल टू. आता पंप म्हणजे मेन फंक्शन एनर्जी आपण पंप रन करण्यासाठी यूज करू शकतो. वाइंड एनर्जी हॅज ऑल्सो रन फ्लोर मिल टू ग्राइंड द ग्रेन लाईक व्हीट अँड कॉर्न फॉर फ्लोअर. म्हणजे आपले जे गिरणी वगैरे असते आपण दळण दळण्यासाठी म्हणतो, त्यात सुद्धा वाइंड एनर्जी आपण पॉवर प्लांटची एनर्जी आपण यूज करू शकतो. नाव डे वाइंड एनर्जी इज बिईंग यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. म्हणजे मेन पर्पज हाच आहे, पण आपण बाकीच्या ॲप्लिकेशनसाठी तो सुद्धा वापरू शकतो. सी लेवलला वापरू शकतो, समुद्रात जे ट्रान्सपोर्टसाठी वापरू शकतो, पंप रन करण्यासाठी वापरू शकतो, आपले जे मशीन्स वगैरे असतात गिरण आपण म्हणतो त्यासाठी आपण यूज करू शकतो, आणि अल्टिमेट एम तर आहेत म्हणून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करण्यासाठी. त्यांनी सांगितले जनरल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पंपिंग वॉटर,
milling grain, transportation, the sports and a number of sport use wind energy to their research like wind surfing. हा म्हणजे जे तरंगणी वॉटर सर्फिंग, लँड सर्फिंग आणि काइट बोर्डिंग त्यासाठी पण तुम्ही यूज करू शकता. म्हणजे दीज आर द अप्लिकेशन. जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रान्सपोर्टेशन, पंपिंग द वॉटर, मिलिंग ग्रेन आणि स्पोर्ट्स. दीज आर द अप्लिकेशन्स ऑफ वाइंड एनर्जी. आता थोडंसं सिलेबसकडे बघा आणि सिलेबसमधला कुठला पार्ट जर कळला नसेल तर मला विचारा. काय क्वेश्चन असेल तर विचारा. कुणाला काही क्वेश्चन असेल तर विचारा. सिलेबस तुमच्या समोर आहे. सिलेबस मधला कुठलाही पॉईंट घ्या आणि तुम्ही विचारा मला ह्या पॉईंट मध्ये हा पार्ट कळलेला नाही. मी रेकॉर्डिंग स्टॉप करतो.